Good evening, everyone. Thank you for joining us. My name is Briana Weisinger, and today we'll be talking about design thinking for innovators and entrepreneurs. And I just want to take a moment to thank Andre, who is here with me to help with interpretation. Всем добрый вечер, меня зовут Бриана Вайзингер, и сегодня мы поговорим о дизайнерском мышлении для инноваторов и предпринимателей. Ну и я хотела бы поблагодарить Андрея за то, что он будет нам сегодня помогать с переводом. And I also want to thank the American Councils and the U.S. Embassy for having me here to present during Global Entrepreneurship Week, which is a wonderful opportunity for entrepreneurs from the entire world to come together. А также я хотела бы поблагодарить организацию American Councils и посольство США в Российской Федерации за помощь в организации сегодняшнего мероприятия. Мероприятие проходит под эгидой Всемирной недели предпринимательства. Это прекрасная возможность для предпринимателей из разных уголков мира собраться всем вместе и поговорить. So before we begin, I want to share a little bit about me and who I am and why I'm here today. My vision for my life and my career is to make an impact on the world and to really help build better and more successful entrepreneurs. And so this is what brings me here in front of you and what makes me so excited to be able to collaborate with the American Councils on a regular basis and be a part of this Global Entrepreneurship Week. Прежде чем мы начнем разговор, несколько слов обо мне и о моей карьере, о моем видении. Самое главное для меня – это влиять на весь мир, оказывать позитивное воздействие и помогать миру становиться лучше. Кроме того, я помогаю людям становиться более успешными предпринимателями. Именно поэтому для меня так важна поддержка American Council, потому что эта организация предоставляет мне именно такую возможность. So a little bit about who I or what I've done in my career. Obviously, I've participated in Global Entrepreneurship Week. I am one of the founding board members of Stella Labs. I'm part of the Changemaker initiative at UC San Diego. We invest in future-making changemakers. I currently lead the South San Diego Small Business Development Center. Несколько слов о тех мероприятиях, в которых я принимаю участие, и в тех организациях, где я являюсь активным членом. Но прежде всего это Всемирная неделя предпринимательства, которая идет сейчас. Далее организация Stella Labs, ну и организация changemaker при университете Сан-Диего, университет штата Калифорния. И главная задача этой организации – помогать тем, кто меняет наше будущее к лучшему. I was also fortunate to found the conference at Global Conference at UC San Diego for Entrepreneurship and Startups called Ignite. I participate regularly in Startup Week in San Diego. I was one of the leaders of the Women's Venture Summit in 2019, and actually all of the years that the Women's Venture Summit happened, except for this past year. And I am a finalist as one of San Diego's next top business leaders under 40, although this year I exceeded the age of 40, so I won't be a finalist there next year. Ну и еще несколько слов обо мне. Я являюсь основателем организации Ignite. Кроме того, я принимала участие в неделе стартапов. Я также являлась финалисткой конкурса «Самые главные бизнес-лидеры Сан-Диего», следующие бизнес-лидеры Сан-Диего до 40 лет. И я принимала участие в этих конкурсах вплоть до прошлого года. Ну, я больше не буду принимать в них участие, потому что мне уже исполнилось 40 лет. Тем не менее, это очень важный такой элемент моей карьеры. In my current organization, I just want to share a little bit of how I've helped impact the world in the Small Business Development Center in San Diego in 2021. So right in the middle of pandemic, we actually helped support the start of 219 new businesses. We had an increase of $200 million in sales and contracts in the businesses that we support and serve. I worked with more than 6,000
small businesses across San Diego, and we helped them secure $205 million in loans and equity financing so that they could survive the pandemic and thrive. И несколько слов о том, чем я занимаюсь в качестве представителя фонда помощи малому бизнесу Сан-Диего. Вот практические результаты, которых мы достигли в текущем году. Мы помогли создать больше, чем 200 новых бизнесов. Мы помогли провести финансирование и предоставили, то есть благодаря нам, малому бизнесу было предоставлено больше 200 миллионов долларов капитала. Кроме того, мы обслуживаем больше 6 тысяч владельцев малого бизнеса в городе Сан-Диего. Ну и в этом году уже заключено контрактов более чем на 200 миллионов долларов благодаря деятельности нашей организации. So that was just this last year. Prior to that, I was at UC San Diego, where I worked with more than 650 companies to start technology-based businesses and startups out of the university. We had a $16.5 billion economic impact, creating more than 37,000 jobs. И то, что я вам сейчас сказала, все это касается, все эти достижения и результаты касаются только текущего года. Ранее я также работала в университете штата Калифорния Сан-Диего, и здесь мы создали больше 650 технологических компаний, которые используют высокие технологии в своей деятельности, и наше экономическое воздействие, результаты нашей работы превысили 16,5 миллиардов долларов. Что касается рабочих мест, то их было создано свыше 37 тысяч. So as you can see, I am very motivated to support small businesses and to support entrepreneurs. And one of the things that I believe is most important for us to remember as we go through this presentation is that your imagination is more important than your knowledge as an entrepreneur. We can all go out and learn things, but we are sometimes limited by our imagination. So as we go through this, I'd like you to join me in activating your imagination as we move forward and think about how we can be better entrepreneurs and how we can be better innovators. Ну и я занимаюсь поддержкой предпринимателей малого бизнеса, и один из ключевых принципов, которым я руководствуюсь, звучит так: воображение гораздо важнее, чем знания. Знания мы можем получить, мы можем что-то выучить, но если нас ограничивает, нас сдерживает воображение, то с этим довольно сложно что-то сделать. И нам важно уметь представить себе, как мы можем стать лучшими предпринимателями и лучшими инноваторами. So as you join me on this path to imagination, the first thing that I want to do is actually ask you a question. I'm going to be sharing all sorts of knowledge today, but my knowledge is not all of the knowledge in the world. And what makes us great entrepreneurs and great innovators is the teams that we build around each other. So you're going to partner with me today as a team member, and I'm going to ask you to answer 2 different questions right now at the beginning of this presentation. We will be sharing the link to those questions in the chat, and I'm going to stop my screen share for a moment so I can share the questions on the screen. Ну и давайте приступим к работе воображения. Да, какие-то знания вы сегодня благодаря мне получите, но, повторяю, ключевой момент – это то, как работает наше воображение. Давайте дадим ему поработать. Кроме того, очень важным для нас моментом является коллективная работа, работа в команде. И я сейчас призываю вас стать моими партнерами по команде и попрошу вас ответить на 2 вопроса. И я сейчас прервала свою презентацию, убрала ее с экрана для того, чтобы вы могли воспользоваться ссылкой и пройти по этой ссылке для того, чтобы ответить на 2 моих вопроса. So if you'll take a moment
access that link that was shared on our Facebook Live and our Instagram Live and all of those different places that we are live streaming right now, and tell me 3 different words that you use to describe an entrepreneur. Итак, прошу вас сейчас пройти по той ссылке, которая должна была появиться в чате, и, пожалуйста, добавьте слово, вот что вам приходит в голову, когда вы слышите слово entrepreneur, предприниматель. I'm going to wait for those words to show up. Ну, давайте подождем, пока начнут появляться слова. You should be able to see these words taking place on the screen and being added. Видите, слова добавляются на экран. Wow, this is wonderful. I see enthusiastic. Прекрасно risk-taking. вижу слова «тот, кто готов рисковать», «энтузиаст», Game changer. «тот, кто Leadership. меняет правила игры». Please feel free to respond in Russian as well. Andrei, you can read off some of the Russian words for us if you would. Пожалуйста, можете писать по-русски, и мы переведем их на английский. So the only Russian one at the moment. Oh, the money, being doing things on your own. Nice. Wild, loyal, generous. What else do we have? Итак, что у нас еще есть? Лояльный, щедрый, дикий. Какие еще слова? Oh, this is beautiful. Industrious. Супер. Dreamers. Тот, кто готов работать, мечтать. Disciplined. Smart. Дисциплинированный, умный. Или дисциплинированная, умная. Brave. I see Отважная. risk taker in here. I like Вот. this term risk taker, and I want to talk about it for a moment because people believe entrepreneurs are risk takers, and they are in many different ways. You have to have a solid tolerance for risk to be an entrepreneur. But what they actually do is they evaluate and calculate risk, and they identify pathways forward that minimize their risk while maximizing the results. Мне очень нравится, что кто-то написал, что предприниматель – это тот, кто готов взять на себя риски, и давайте об этом чуть-чуть поговорим. Действительно, есть такая устойчивая ассоциация предпринимателя – это те, кто рискует, но на самом деле ключевая задача предпринимателя – это взвесить, оценить риски и на самом деле свести их к минимуму, при этом получая максимальный результат. Wonderful. Passionate, advertisement, team member, fulfillment. I'm going to go back to the presentation, but later on, I'm going to have one more interactive activity where I'm going to need you to respond. So prepare your fingers and be ready. Прекрасно. Вот еще несколько слов. Командный игрок, творческий человек, тот, кто с душой и страстью относится к своему делу. А сейчас давайте вернемся к моей презентации. И будьте готовы, пожалуйста, не выключайте, скажем так, свои пальчики, потому что будет еще один вопрос. Мы проделаем это еще один раз, уже вопрос будет сформулирован иначе. So thank you for taking the time to do that. When the American Council shares out this content, which I'm happy for them to do, I'll make sure that they have that word cloud as well, because this is generated through your own interactions and your own ideas and your own thoughts. And feel free to continue to contribute words to that word cloud. It will grow, and we'll check it out later to see what we really have. In the meantime, go ahead. Большое спасибо за то, что вы приняли участие в интерактивном элементе нашего сегодняшнего мероприятия. Пожалуйста, да, и сейчас тоже вы можете добавлять в наше облако новые слова, оно будет расти. И затем, да, вот тот материал, который мы с вами сегодня таким образом запишем, он дальше будет доступен через American Council, и вот то наше облако, которое мы совместными усилиями создаем, оно будет доступно тоже. Большое спасибо за то, что вы делитесь своими идеями и своими мыслями.
In the meantime, let's talk about design thinking. Design thinking is a hot topic that kind of circulates academic circles, and you hear about it a lot when you're thinking of tech entrepreneurs and creating a tangible product. But I'm going to show you how you can use design thinking in your everyday life, in your everyday projects. It doesn't have to be something that's going to be a massive technological revolution. This is a methodology that is actually useful for all entrepreneurs, all innovators, all entrepreneurs, pretty much anybody who works on a project. Давайте теперь поговорим о дизайнерском мышлении. Это сейчас очень популярная тема, очень много сейчас научных изысканий о том, где его можно использовать и что это такое. Но дизайнерское мышление – это то, что необходимо не только при создании каких-то осязаемых объектов, предметов. Это то, что сейчас сопутствует и многим нашим проектам, ну и вообще всей нашей жизни в целом. Мы поговорим о том, какая это полезная методология. Мы поговорим о том, что это не только нечто связанное с технологиями и научно-техническим прогрессом, это, собственно говоря, образ мышления, который могут использовать и предприниматели, и инноваторы, и то, что называется словом intrapreneur, то есть это люди, которые следят за тем, то есть те люди, которые смотрят, каким образом инновации могут применяться внутри компании, можно так охарактеризовать. So here we're going to think of design thinking as a way to convert a need that an individual has into a want. И мы с вами поговорим о том, что дизайнерское мышление – это методология, благодаря которой можно превратить потребность, имеющуюся у человека, можно превратить эту потребность в спрос. All right, so let's really think about what is design thinking. It was created, the process, the methodology was developed by IDEO, which is an organization that works on innovative technologies, and it's taught in the Stanford Design School. So it's a very prestigious thought process that is utilized around the world at some of the most prestigious institutions. It's described as a discipline that uses the designer's sensibility and methods to match people's needs with what is technologically feasible and what a viable business strategy can convert into customer value and market opportunity. Итак, что же такое дизайнерское мышление? Прежде всего скажу вам, что это самая настоящая научная разработка, и эта концепция была разработана организацией IDEO, и эта концепция также преподается в очень серьезном научном учреждении в Стэнфордской школе дизайна. И можно следующими словами описать дизайнерское мышление. Это дисциплина, которая использует умения дизайнера и методы дизайнерские для того, чтобы совместить потребности людей с теми вещами, которые являются технологически целесообразными, и с тем, что разумная жизненная бизнес-стратегия может конвертировать в ценность для клиентов и в рыночную возможность. So the essence of design thinking, again, is to convert a need into a demand. So you want to take that customer's wants, wishes, desires, problems that they have, and make it something that they are willing to pay for as a company. Ну, проще сформулировать основную задачу дизайнерского мышления можно так. Это подход, который позволяет конвертировать потребности клиента в спрос, клиентский спрос. То есть вы берете то, что нужно клиенту, какие-то надобности, потребности, может быть, какие-то проблемы, с которыми клиент сталкивается, и конвертируете это в то, за что клиент готов вам платить. As we go along, if you have any questions, please feel free to enter them into any chat box that you have on whatever social platform you're on. We will be collecting those questions and I will absolutely answer them. Тем временем, если у вас возникают какие-то вопросы, пожалуйста,
пользуйтесь любыми окнами чата вот в тех, на тех платформах, где вы сейчас наблюдаете за нашим разговором, и я обязательно отвечу на все ваши вопросы. All right, so let's get started. First of all, we are all designers. And I think that's important for us to understand that even in our everyday life, we are thinking through how to make things more useful for the people around us, for ourselves. And we actually intuitively go through much of this process without even thinking about it. Итак, давайте начнем. Первая идея, которую я хотел бы до вас донести, это то, что на самом деле все мы с вами являемся дизайнерами, и в той или иной степени дизайнерское мышление уже свойственно нам в повседневной жизни. Мы очень часто с вами задумываемся над тем, как можно придумать, создать что-то полезное, что-то, чем могли бы воспользоваться или мы сами, или люди, которые нас окружают, или кто-то из нашей семьи. То есть, в принципе, нам уже это отчасти знакомо. So design thinking has these 5 steps. You've seen this graph a little bit on these slides, and I'd like to share with you. We have empathize, define, ideate, prototype, and then test. Дизайнерское мышление состоит из 5 шагов, 5 ступеней. Давайте взглянем на эти ступени. Вот они здесь представлены на слайде. Это почувствуй эмпатию, первое. Дальше определи, дай определение. Дальше найди идеи. Четвертое, создай прототип. И пятое, проведи тестирование, проведи испытание. And we'll go through each of these steps. So let's get started. И мы поговорим о каждом из этих шагов. Начнем. So on step 1 for design thinking, and remember that we go through this every time we do anything. Even when you rearrange the furniture in your house, you're going through this process. You're trying to empathize with the people that are around you, and I'll walk you through it. And then in the end, you're testing your result, and if it works, it works, and if it doesn't, you fix it. So keep in mind that this is something we naturally go through, and we're formalizing it as a part of the entrepreneurial process and the entrepreneurial process when we as innovators are trying to create and improve the things around us in our world. И вот первый шаг – это эмпатия. Нужно попробовать понять, что нужно тем, кто нас окружает. И я хочу вам сказать, что даже вот при самых, можно сказать, простых обыденных решениях, которые мы принимаем в повседневной жизни, как переставить мебель в квартире, как что-то поменять небольшое, мы на самом деле все равно с вами проходим все эти 5 этапов, начиная с первого. Почувствуй эмпатию. И мы затем смотрим, какой у нас получается результат. Если результат работает прекрасно, если он не работает, то мы что-то меняем, чтобы он заработал. И это, по сути, отражение того формализованного подхода к дизайнерскому мышлению, которым могут пользоваться предприниматели обоих типов, и энтрепренеры, и интрапренеры, и те, кто внедряет инновации в нашу повседневную жизнь. Okay, so step 1 is empathize. In this step, you are trying to take yourself out of your own mind and put yourself into your user's shoes. Whether you're starting a new company or you have a project or an innovation that you're working on inside an organization, or you're working in a nonprofit, your goal is to think about and try to put yourself in the shoes of someone else who is going to use what you're creating. You want to make sure that you understand who they are. And most importantly, you want to understand what matters to this person or these people and what their challenges are that they're trying to overcome. Первый этап – это почувствуй эмпатию. Ну, что это означает? Это означает как бы выйти из привычного восприятия мира от первого лица и попробовать почувствовать себя в шкуре другого человека, попробовать понять, что они за люди, что для них важно, и самое главное, какие
сложности они испытывают и каким образом можно попробовать эти сложности преодолеть. И именно это мы с вами делаем, независимо от того, какой проект мы с вами начинаем. Это может быть и новая компания, новый бизнес, новая общественная организация. На самом деле первый шаг для нас – это почувствовать эмпатию, понять, что думает другой, что ему нужно и какие сложности он испытывает. After you've truly empathized with your user and you understand what it's like to walk in their shoes and you understand their challenges, their problems, and what matters the most, you're going to sit down and you're going to define their experience. You just need to take it out of your head and put it on a piece of paper and really define their experience, define who they are, define what their needs are, so that you have a foundation to work from for the following steps. И вот мы с вами уже провели первый этап, почувствовали эмпатию, попробовали оказаться в шкуре другого человека и подумали, что это за люди, что им нужно и какие проблемы перед ними стоят. И дальше второй важнейший этап дизайнерского мышления – это дать определение. На самом деле в буквальном смысле есть смысл взять листок бумаги и записать, что мы поняли о тех, кто нас окружает, о других людях, о потенциальных клиентах, каковы нужды, что им требуется и каковы пути преодоления тех сложностей, которые перед ними стоят. And I just want to take a moment to say thank you for the questions. I will absolutely answer them at the end. So just those of you who are submitting them, thank you. Спасибо. Кстати говоря, что вы уже начали присылать вопросы. Я обязательно на все ваши вопросы отвечу. After you define the customer or the user that you're trying to address, you're going to go into the ideation process. And during the ideation process, you need to set aside all sense of reality. The goal here is to bring out that imagination that I mentioned earlier, which is more important than your knowledge. In this place, boundaries don't exist. Cars can fly, elephants can talk, whatever it is, the wild ideas are absolutely encouraged. It's great to do this with a team. Make sure when you are doing it with the team to write the ideas down and try and build on them. Never, ever in this process say no to an idea, especially if it comes from someone else, because that will stop immediately the brainstorming process and people won't share what they come up with. Следующий этап. Мы уже дали определение, у нас есть формулировки на бумаге, и дальше ключевая фаза формулирования идей. В этот момент нужно отбросить все наши привычные представления о реальности. Именно здесь ключевое значение имеет воображение, а не знание. Итак, мы отбрасываем все границы, их нет, автомобили могут летать, слоны могут разговаривать и так далее. Очень важно, чтобы этот этап выполнялся в команде. Это очень полезно, потому что вместе вы генерируете самые необычные, даже, я бы сказала, самые дикие идеи, которые только приветствуются на этом этапе. Очень важное условие – никогда нельзя говорить «нет» какой-то идее, особенно если она исходит не от вас, а от какого-то другого члена команды. Потому что если вы сразу же скажете кому-то «нет», то это остановит весь процесс поиска идей, весь процесс мозгового штурма, и этот этап таким образом будет провален. Поэтому мы не говорим «нет», когда слышим какую-то идею, а напротив, нам очень важно каждую идею развить. And remember, during this process, number one, wild, crazy ideas are absolutely encouraged. And number two, you want to make sure you have as many ideas as possible. This is a brain dump onto a piece of paper or a whiteboard for your entire team. Еще раз подчеркну, очень важно здесь генерировать, самые безумные, самые, казалось бы, дикие идеи. Все пойдет для этого этапа. И
чем больше идей, тем лучше. Ну и еще обязательно не забудьте подготовиться и найти какой-то способ зафиксировать, записать на листке бумаги, на доске, на чем угодно, просто чтобы это не потерялось. Next up, you create a prototype. And when I say a prototype, I mean the most simple prototype possible. I usually run this session live with people, and I will bring things like tape, paper, pencils, rubber bands, any kind of physical manifestation of your idea. So you've brainstormed and you have all of these different ideas. Now you've chosen one idea and you're creating a very simple, no cost or very, very low cost prototype of this idea. Remember, we're not going for perfect. This is a very rough draft. Следующий этап – создание прототипа. Очень важно представлять себе, что этот прототип вашей идеи должен быть очень простым. Когда я этот воркшоп веду для живой аудитории, я обычно приношу с собой какие-то такие незамысловатые материалы, такие как скотч, листки бумаги, карандаши, может быть, ластик. Для чего? Для того, чтобы после мозгового штурма была отобрана одна идея, и вот первый черновой вариант реализации этой идеи из самых дешевых материалов, чтобы этот прототип, он уже появился. Очень важно, чтобы он или вообще ничего не стоил, или был очень-очень дешев. Он совершенно точно не является идеальным на данном этапе, но он уже должен у нас появиться, прототип той идеи, которую вы в конце концов отобрали. So if you, we're talking about people in all different industries. So if you are creating an app, for example, this would be maybe a PowerPoint presentation that shows the different screens of the app that you're trying to design. Or it could be a hand-drawn piece of paper that shows the different screens of the app that you're trying to design. If you are creating an event, like a music festival or something like that, this would be an Excel spreadsheet with an outline of your schedule and your agenda. Very, very low cost, very little effort, just getting your idea onto the paper to be able to share with somebody else in order to get feedback. Эта схема, тот план, о котором я вам рассказываю, подходит для любой аудитории и любого направления бизнеса. Приведем несколько примеров. Например, вы разработчик приложений. Тогда для вас прототип может быть самая обычная презентация PowerPoint, где будут представлены скриншоты того приложения, которое вы намерены создать. Причем эти скриншоты также должны быть самыми простыми. Вообще можно от руки нарисовать, что вы планируете представить в этом приложении. Или второй пример. Вы организатор музыкального фестиваля, и здесь вы просто берете табличку Excel и создаете там примерный макет программы, повестки дня. Очень важно, чтобы это можно было быстро создать, практически бесплатно, и чтобы это уже можно было как-то пощупать, чтобы люди увидели, в чем суть идеи, и уже дали фидбэк, чтобы вы могли понимать, какие дальше предстоят решения по прототипу. Next, after you have your prototype, you test it. You share your idea with your original user group. So if it's your music festival, you might want to share your idea with people who regularly attend a music festival. If it's an app for a phone or any other sort of platform, you're going to want to share your prototype with other people who would be your end users. И следующий, тоже очень важный этап, это тестирование вашей идеи в виде вашего прототипа. Если вы разработчик приложения, то важно заручиться поддержкой конечных пользователей для того, чтобы они могли протестировать и дать вам фидбэк, тестируют они ваш прототип. То же самое касается организаторов музыкального фестиваля.
хорошо бы заручиться поддержкой тех, кто обычно посещает такие фестивали, чтобы они взглянули на прототип, который у вас есть, и сказали бы, что они об этом думают. So the goal in all of this is to make sure you find out what works and what doesn't, because this is your least expensive opportunity to be able to pivot and fix the problems and address the user's other needs. Самое главное – узнать, что работает, а что нет. Причем сделать мы можем это пока очень дешево. Если что-то не работает, мы выясняем, как это исправить и каким образом приспособить те идеи, которые у нас есть, таким образом, чтобы они больше соответствовали потребностям ваших клиентов. And I want to put out there that this is probably a very uncomfortable place for most people who are working on any sort of idea, because this is the first time you're taking any emotional risk in being able to share something you're developing with someone else that you don't know. And it's important to recognize that this is an emotional risk that you're taking, and that people will be telling you sometimes that they don't like what you're doing. And so know that emotionally, this is a human process just as much as it is a business process. Очень важно понимать, что вот этот этап, этап тестирования, это вот первый момент, когда вы получаете обратную связь от тех людей, которых вы не знаете. Поэтому вы должны быть готовы к тому, что это эмоциональный риск. Им вполне может не понравиться то, что вы им предлагаете. И если вы уже вооружены этим знанием и этой готовностью, то в этой ситуации вам легче воспринимать их реакцию. Важно понимать, что это не только бизнес-процесс, но еще и такой чисто человеческий процесс. Да, могут быть негативные отзывы, и это первый этап, на котором ваша разработка, то, что создали вы, соприкасается с людьми не из вашего круга. Поэтому будьте готовы ко всему. All right. So those are the 5 steps of design thinking. And the idea is that the goal here is this center section where you reach successful design. You get the user, you put yourself in the user's shoes so that you understand what they desire. You know what's technically feasible. You're checking for if it's viable, and you're getting feedback from the user in order to create this tiny part in the center where you have a successfully designed project, product, service for your end user. 5 ключевых этапов дизайнерского мышления уже позади, и наша задача попасть вот в этот центр, в точку соприкосновения 3 кругов. Да, мы выяснили, что желают наши потенциальные клиенты, мы узнали, что жизнестойко, что нет, что экономически целесообразно, что нет. И если на пересечении этих концентрических кругов у нас есть какая-то идея, то ура, значит, у нас с вами есть успешный дизайн. И мы получаем фидбэк и таким образом узнаем, какой продукт, какая услуга, ну или еще какой-то товар, который мы можем предложить, будет он в конечном счете пользоваться спросом или нет. And the goal here is not to do this just once, but to understand that design thinking is an iterative process. So you're always working through this process of understanding the user, exploring their needs, wants, and desires, developing prototypes, and then sharing them with the end user, getting feedback, and then going all the way back to understanding. Важно понимать, что дизайнерское мышление – это процесс неоднократный, необходимо его повторять вновь и вновь. Именно это наша цель, именно это приведет к успеху. Нужно все время эти шаги повторять, попробовать понять, кто является нашим потенциальным клиентом и каковы его чаяния. Нужно узнать, что это за чаяние, нужно дальше разработать идеи, нужно попробовать создать прототип, сделать его,
и получить фидбэк, и на основе этого уже предложить что-то рынку и проделать это вновь и вновь, пока мы не добьемся с вами результата. And I'd like to point out that the understanding portion of the process is actually the beginning and the end. It is the empathy and the defining as well as the test phase. Причем понимание нужд – это и отправная точка этого процесса, и завершение процесса. Это и эмпатия, и второй этап поиск определения тому, что мы ищем. И это завершающая фаза тоже. Это и этап тестирования. Здесь также понимание имеет ключевое значение. And so while you're going through this process and you're working on understanding, you're looking at the human factors, you're looking at the business factors, you're looking at the technological factors, but keep in mind that a very large part of the developmental process with design thinking is really focused on that understand aspect. And the reason for that is when you've really honed in on understanding human, business, technological factors, you can be more efficient with your use of capital as you develop and design products or services or opportunities for other people. So you're going to spend less money through the development process and the creation of whatever it is that you're creating if you take the time to pause and truly understand. Важно осознать следующее. Понимание – это то, что всегда сопряжено с дизайнерским мышлением. Да, мы учитываем разные факторы. Человеческий фактор, бизнес-фактор, технологии, которые мы можем использовать при разработке продуктов, услуг или каких-то возможностей для наших клиентов. Но если мы научимся понимать, что это за факторы, понимать, что в данный момент требуется, если просто мы возьмем какое-то время, чтобы остановиться и подумать именно над этим, это даст нам возможность более эффективно распределять наши ресурсы, в том числе финансовые. И тогда то, что мы в конце предложим рынку, с большей долей вероятности будет иметь на этом рынке успех. Таким образом, понимание – это ключевой элемент дизайнерского мышления. So part of this is making sure that you are you. You need to be yourself, and you also need to believe in yourself, because being an entrepreneur, being an innovator, being an entrepreneur relies a lot on your own intuition and your own ability to hold yourself accountable to these kinds of development processes to make sure that you're creating useful and valuable products, services, ideas to put into the world. Очень важный момент – это вера в себя. Нужно помнить, что прежде всего важно оставаться самим собой и верить в себя, в собственную интуицию. Именно благодаря ей вы можете взять на себя ответственность. Именно благодаря ей вы можете разработать те возможности, идеи, услуги, товары, продукты, которые могут быть нужны и полезны тем, кто вокруг вас, но вы помните, что идея в любом случае исходит от вас, от вашего собственного «я», и поэтому вера в себя здесь имеет очень важное значение. And I think it's also worth recognizing at this moment in time that in Russia, your experience as an entrepreneur or an innovator is different than the American experience as an entrepreneur or innovator, because we have different perceptions of risk, and the way that we view risk is differently between Russia and the United States. In the United States, we also have different perceptions of failure and the impact of failure on ourselves as individual humans. In the United States, failure is an acceptable process, and we view it in the entrepreneurial ecosystem. We view failure as necessary in order to move forward.
In other words, that means in the United States, we think you cannot be a successful entrepreneur if you haven't failed and figured things out. Важно отметить, что есть различия между Россией и США в восприятии рисков. И есть еще одно важное отличие. В США провал является, ну, то есть воспринимается как неотъемлемый элемент создания, формирования бизнеса. Это абсолютно приемлемо, это нормально. Более того, есть понимание, что неудачи, провалы нужны для того, чтобы в итоге вы добились успеха. И поэтому в США не так, как в России, подходят к такому понятию, как приемлемый риск. And around the rest of the world and many other cultures, that is not the case. Asian cultures do not embrace failure the way the United States does. I've worked with people in Japan. I've worked with people in Korea. I've worked with people in Uzbekistan. I've worked quite a bit with people in Russia. And those cultures and the Middle East, I've worked with Moroccans and Egyptians and all sorts of different people across North Africa and the Middle East. And these cultures have a different perception of failure. Failure is viewed as negative, and there's a need to do what is called saving face, which is making sure that you don't share your failures because it will have a negative impact on your individual social life. In some countries, like the program that I just ran in Uzbekistan, this need to save face, if you fail in Uzbekistan, it can literally impact your ability to get married. So it's important to understand the cultural context that you're working in and understand that you as an entrepreneur may face these kinds of things, these kinds of social pressures as you move forward with your projects. Очень важно понимать, какой культурный контекст, какое потенциальное социальное давление тебя окружает, когда ты работаешь в определенной среде. И во многих регионах мира не такое отношение к возможным неудачам и провалам, как в нашей стране, как в США, азиатские страны. Там отношение совсем другое. Я работала в самых разных местах, это и Япония, и Корея, и Узбекистан. Я много работала в Северной Африке и на Ближнем Востоке, в Марокко, в Египте, в других местах. И вот в этих регионах, и в России, кстати говоря, тоже отношение к неудачам как к чему-то негативному. Вот в Узбекистане я проработала некоторое время, и я часто сталкивалась с тем, что там очень важный принцип жизненный – это сохранить лицо. То есть в случае неудачи очень важно для них не дать никому узнать, что такая неудача имела место. Это настолько важно, что вот если не удалось сохранить лицо, если не удалось скрыть факт наличия неудачи, то это может повлиять на шансы жениться или выйти замуж. То есть мы видим, с каким социальным давлением, с какими культурными контекстами иногда приходится иметь дело, и очень важно принимать это во внимание. I've spoken quite a bit today about the design thinking process and how that's used as entrepreneurs and intrapreneurs. And I want to take a moment. I'm going to share my other screen and ask you one more question today. I want to take a moment and ask you, there we go. I'm going to share my new screen. I want to ask you, what does being an entrepreneur mean? Describe it in one word. Because entrepreneurs and entrepreneurs are related, but they are not the same. Мы поговорили с вами о 5 этапах, 5 шагах, элементах дизайнерского мышления, а сейчас я хотела бы задать вам свой второй вопрос и поговорить с вами о слове intrapreneur. Это по-русски это или интрапренер, или специалист по инновациям внутри компании. И скажите, пожалуйста, вот для вас интрапренер, предприниматель и интрапренер, вот такой вот специалист, это, то есть есть ли между ними отличия, есть ли сходство, пожалуйста, также пройдите по ссылке и опишите, кто такие интрапренеры одним, 2, 3 словами. And I think it's important for us to understand that entrepreneurial thinking and entrepreneurial thinking
are very, very useful to everybody. When you're an entrepreneur, you usually work inside of an organization. You're working for somebody else. You're not creating your own business. But this design thinking process can help you be more effective as an entrepreneur, just like it can help you be more effective as an entrepreneur. И мы должны с вами понимать, что да, есть различия в видах деятельности, в подходах у энтрепренеров и интрапренеров, и мы понимаем, что интрапренер – это тот, кто не занимается развитием собственного бизнеса, а работает внутри компании и ищет пути, ищет подходы к реализации инновационных идей внутри компании. Но мы видим, что между подходами этих двух типов специалистов к дизайнерскому мышлению возможны и некоторые отличия. I'm seeing some great words pop up here. I love this word annoying. I think it's funny. It made me laugh because, yes, entrepreneurs can be annoying. And the reason that they can be annoying is because they're oftentimes pushing against bureaucratic norms. And they're oftentimes using entrepreneurial thinking, which is very different than what you typically see inside a large organization. So they're like a fish swimming against the water. Я вижу слова, которые появляются, некоторые мне очень нравятся. Например, мне очень понравилось, что кто-то добавил слово annoying, раздражающий, надоедливый. Действительно, интрапренеры могут быть надоедливыми, потому что по своей сути они призваны бороться с какими-то бюрократическими препонами внутри компании. Да, это участники такого крупного движения, но получается, что они по сути как рыбы, которые плывут против течения, потому что им важно, чтобы их услышали, несмотря на какие-то привычные установки, которые действуют в той или иной компании. В этом смысле действительно слово annoying, раздражающий, может быть весьма релевантно. So it's important to understand as an entrepreneur that the people around you are accustomed to the way things are. And so they might actually find it more difficult to work with you, or they might need extra attention in order to be able to get on board with your idea. Я соглашусь с вами, действительно, интрапренерам часто приходится сталкиваться с тем, что люди уже привыкли к существующему положению вещей, они не хотят менять статус-кво, и важно найти какие-то режимы, найти какие-то рычаги, с помощью которых все-таки что-то можно поменять, и это весьма непростая задача. Other words that I'm seeing pop up here, adding to the creative stream. That's amazing. Self-starters. They do work in large organizations. Hard workers with integrity. Мне нравятся также и другие слова, которые я здесь вижу. Это adding to creative stream, то есть те, кто что-то добавляет в художественный, креативный поток. Это те, кто умеют сами что-то начинать, self-starter. Это те, кто очень напряженно работают, hard worker. And feel free to continue to add to this in Russian if you'd like. I'm picking a couple of other words out here that I want to discuss. Managers and seniors. I actually want to point out that it's very important for us to realize as individuals that anybody can be an entrepreneur. You do not have to wait until you are a manager or until you're a senior level in the organization. Being an entrepreneur is about a thought process. It is about optimizing what you're doing. It is about looking at the work that you do and with the mind frame of an entrepreneur, where you're looking at the costs and the benefits of the activities that you're doing. And you're looking at how to optimize the or minimize the costs while maximizing the benefits. And so it doesn't have to wait until you're senior. Entrepreneurial and being an entrepreneurial thinker is very important to the organization as a whole, because this is where things that didn't work in the organization start to change, because you have entrepreneurs trying to make things better.
Я продолжаю читать те слова, которые вы добавляете. Пожалуйста, продолжайте их присылать. И я хотел бы обратить внимание на некоторые слова, которые я тут вижу. Тут вот написано менеджер и senior, то есть представитель высшего руководства. Вот важно понять такую вещь, что интрапренер – это совершенно не обязательно представитель высшего руководства. Любой человек в компании может применять эти принципы, может применять навыки интрапренерского мышления. Это важно для того, чтобы оптимизировать то, как осуществляется работа. И это делается для того, чтобы минимизировать расходы и максимизировать выгоды и пользу. И это очень важная миссия для организации, потому что благодаря людям с интрапренерским мышлением то, что ранее в организации не работало, начинает постепенно меняться и начинает работать. Поэтому очень важно культивировать именно такой подход к мышлению в организации. Okay, so I'm going to take a moment for us to go back to the presentation, and you can continue to submit your thoughts and ideas through the word cloud, and that will continue to collect information. Пожалуйста, продолжайте присылать ваши мысли, ваши идеи. Я продолжу сбор информации от вас, а пока вернемся к нашей презентации. So I want to say thank you first for your time and your attention. And right now I'm going to go ahead and start answering the questions that have come in through the chat. Что ж, огромное спасибо за внимание, за то, что вы прослушали мою презентацию. Ну и теперь мы переходим к ответу на ваши вопросы. Так что, пожалуйста, если вы еще их не прислали, пожалуйста, присылайте их в чат, и я на них обязательно отвечу. So the first one that I'm going to answer is the question from the audience that is asking, do I have any cooperation with Russian small to medium enterprises and innovation support institutes, and am I open to such partnerships? The answer is yes, actually. I have quite a bit of cooperation. I'm very grateful to the American councils. I've now hosted 7 Russian fellows from the Russian Business Leaders Program. And all 7 of those fellows are linked to a variety of different organizations across Russia. I was there for 10 days right before the pandemic started. And I worked with universities from Vladivostok to Moscow to Kirov and in between. I also worked with the US Embassy to do some presentations there. And I gave a presentation at a startup conference. And I am absolutely open to any thoughts or ideas or ways that I can support or share my knowledge with people who are motivated and interested. Да. Итак, первый вопрос, на который я хотел бы ответить. Сотрудничаете ли вы с представителями российского малого и среднего бизнеса и с институтами поддержки инноваций? Открыты ли вы к такому партнерству? Ответ – да, и я давно и плотно сотрудничаю с российскими представителями, в том числе благодаря американским советам, American Councils, и я уже сотрудничала, то есть я принимала у себя 7 исследователей по программе поддержки бизнес-лидеров, бизнес-лидершип программ, и это для меня очень важная возможность для сотрудничества с представителями вашей страны. Кроме того, прямо перед пандемией в течение 10 дней я была в вашей стране и выступала в самых разных местах, от Владивостока до Москвы и до Кирова, и под эгидой посольства США я принимала участие в разных мероприятиях, в том числе в конференции по стартапам. И я хочу сказать, что я все время открыта к сотрудничеству, я готова к обмену мыслями и идеями, и я считаю, что очень важно налаживать именно такого рода связи. Очень важно делиться знанием, опытом, идеями и сотрудничать. The next question is, in your opinion, what is the most useful trait or characteristic which can help us overcome difficulties such as quarantine problems in life and business and become successful? И следующий вопрос – это каковы самые важные качества, которые могут нам помочь преодолеть
Проблемы качества личности, качества характера, которые могут нам помочь преодолеть такие проблемы, как карантин, и, например, и помочь нам стать успешными и в жизни, и в бизнесе. So I'm actually not going to give you just one characteristic because I don't think that one characteristic defines an individual and helps and just one thing can help you be successful. I think there's a host of different characteristics that are important. And so I'm going to tell you three. Resilience, flexible mindset, and creativity are my top three. Отвечу так. Есть не одно такое качество, а я назову три. Это сопротивляемость, то, что по-английски называется resilience, это устойчивость к внешним обстоятельствам. Второе – это гибкость мышления. И третье – это творчество, творческий подход. Вот три моих фаворита здесь. And the reason I choose those three is because with resilience, that's your ability to continue to get up and do it over and over again, even after you fail. With flexible mindset, I think it's very important for you to understand that nothing ever works out as planned, and you have to continue to be flexible to the changes that you're going to have to adjust to as time goes on in life, in business, in everything. We've seen that with the pandemic. And then creativity, to me, creativity is not about being able to draw or paint. Creativity is about being able to use your mind to come up with alternatives when something doesn't work out and being able to pivot when something's not working. Давайте разберем эти три пункта. Устойчивость, ну, важно быть устойчивым, когда что-то идет не так, как ты планировал, и важно уметь подниматься после неудач. В этом смысле это ключевое свойство. Дальше, гибкость. Важно быть гибким, чтобы принимать определенные решения, если вещи идут не по плану. Очень важно учитывать превходящие обстоятельства, ведь все время меняется ситуация, и все время появляются новые вызовы и в жизни, и в бизнесе. Вот такие вещи, как пандемия, вдруг могут возникнуть, поэтому очень важно быть гибким. А когда я говорю о креативности, то речь идет не о способности рисовать или писать картины, а это способность предложить какой-то иной путь, иной вариант, неожиданный, если мы видим, что путь, по которому мы хотели пройти изначально, по той или иной причине не срабатывает так, как нам бы хотелось. Next question is, what is an American view on Russian entrepreneurs and people in general? And how do American professionals see our strengths and weaknesses? Следующий вопрос. Что думают американцы о российских предпринимателях, ну и вообще о российских людях в целом, и как профессионалы из США, какими они видят наши сильные и слабые стороны? So I want to share a little bit. We, as Americans, we think that all Russians drink vodka. It's a stereotype that we have. When I went to Russia, I discovered that that's not true. So it's very interesting to see very clearly how we have stereotypes. Первое, что скажу, мы считаем, да, у нас есть такой стереотип, что все русские пьют водку. Как только я приехал в Россию, я убедилась, что это совершенно не так. Тем не менее, такого рода стереотипы, да, существуют. We also believe that Russians tend to be more reserved, and they tend to be more conservative in the way that they interact with other people. Нам также кажется, что русские более сдержанные, более консервативные в общении с другими людьми. What I discovered when I went there is actually Russians are more reserved than Americans in the beginning. So they seem less friendly when you first meet them. However, when you get to know them, they're very open and friendly. Но я обнаружила следующую вещь. Действительно, русские могут быть сдержанными в начале общения, когда вы только знакомитесь, но когда вы знакомитесь поближе, они становятся вашими друзьями, то они перестают быть сдержанными, становятся гораздо более открытыми и дружелюбными.
And I'll tell you a little bit about Americans. Americans on our side, we seem very friendly and open when you first meet us, but it takes a very long time to get to know us in a deep way, so you actually know who we are. So we are more reserved about sharing who we are, and it takes longer to get to know us than it does other people, which is interesting because people think that they know us because we're very friendly in the beginning. We tend to be very friendly on the surface and very open on the surface, but much less willing to share our deeper inner thinkings. На самом деле с американцами другая ситуация. Когда вы знакомитесь с американцами, очень часто первое впечатление, что американцы это такие очень открытые, дружелюбные люди. Но если копнуть чуть-чуть глубже, то выясняется, что американцы на самом деле тоже закрытые. Если вы пытаетесь докопаться вот до того, что на самом деле у них поглубже запрятано на душе, то выясняется, что американцы не очень готовы этим делиться. And so about the strengths and weaknesses, Americans perceive your strengths as being very resilient. And I think that's a tribute to your culture and the experiences that you have as a culture have had in Russia. You've had, first you have Russian winters to deal with, but you've also had challenges in Russia over the course of your history that we have not had. And so that has built a culture of resilience. And we feel that we get the sense that you're very resilient people. Что касается сильных и слабых сторон, сильная сторона, по нашему мнению, это устойчивость и сопротивляемость русских людей. Я думаю, это может быть связано с российской культурой. Вот такой сопротивляемости, скажем так, в США нет. И это может быть связано и с культурным опытом, и с зимой русской. Да, в США зимы не такие холодные, но еще это связано и с теми вызовами, с которыми Россия сталкивалась на протяжении своей истории. Опять же, в США таких вызовов не было или их было меньше. And then from a weakness perspective, and this is a uniquely American, I wouldn't say uniquely American trait, but it's predominant in America. We view weaknesses as the lack of flexibility in thinking. So the desire to continue to do things the way things have always been done, rather than to quickly change things and adjust on the fly. А что касается слабостей, ну вот не скажу, что это такая исключительно американская черта, но нам свойственно так думать. Вот нам кажется, что слабостью является отсутствие гибкости, отсутствие желания гибко подходить к каким-то вопросам и что-то менять. Если начинаются какие-то сложности, очень часто так бывает, что люди скорее готовы просто идти дальше, несмотря на то, что что-то не получается на этом пути, чем попробовать как-то гибко подойти к вопросу, что-то изменить и попробовать что-то новое. And that, whoops, sorry, I'm accidentally changing things. And then the last thing that I see as a strength in the Russian people, from what I've seen and from the Russian culture, is there's a connectivity between people. And so when you have a relationship with someone, it seems to me like that relationship is not on the surface. Once you've really developed a relationship with someone, that connection goes deep, and it extends from your personal life to your business life, and it helps facilitate business getting done. Еще одна сильная сторона русских, по моему мнению, это те глубокие взаимоотношения, которые они развивают. И вот если вы подружились с русскими, то это вот та сильная сторона, то свойство, которое помогает им и вот в личных каких-то моментах, но еще это и очень важное подспорье для бизнеса. Очень многое в бизнесе строится именно на тесных личных связях, на крепкой дружбе, и это сильная сторона русских. All right, the next question, and we're going to wrap up in 5 minutes. I have about 2 more questions that I'm going to take. And the next question is, what was the most difficult when you started your business? And go ahead.
Следующий вопрос, и мы уже заканчиваем. У нас осталось примерно минут 5, и я отвечу, наверное, на два вопроса. Вопрос такой, что было самое трудное для вас, когда вы начинали собственное дело, собственный бизнес? And I've started actually several businesses. I am an entrepreneur in that I work for a large organization, but I also have started several businesses, and I'm actually starting another one right now. It's about to be legally filed. Um, and I've also failed. You know, I have failed. I've closed down 2 businesses without being successful. And the most difficult thing during the startup process to me, there's a couple of different things. It is the feeling of being alone, the feeling of not having anybody else to rely on. And then in hand with that is needing to do and figure out everything yourself. And to help resolve some of those difficulties, it's really great to have either a co-founder or a mentor or some hired individuals that you can rely on to help with certain things. But finding a way to create a team around you very early on helps to deal with that challenge of that feeling alone and doing everything yourself because you're just starting. Ну, я в своей жизни основала несколько компаний. Кроме того, я работаю на несколько компаний, какие-то предприятия, какой-то бизнес. Вот сейчас даже я занимаюсь открытием нового бизнеса, подаю бумаги. Важный момент, и это часть такого нашего национального мышления. Да, у меня также бывали провалы на этом пути. 2 моих бизнеса закрылись, потому что их нельзя было назвать успешными. И самое трудное, пожалуй, это ощущение, что ты один, что никто тебе не помогает, что ты можешь рассчитывать во всем только на самого себя. Поэтому как можно преодолеть эту проблему? Ну, хорошо бы, чтобы с самого начала у твоей компании, кроме тебя, еще был какой-то сооснователь или, может быть, какой-то наставник, ну или даже какой-то нанятый сотрудник, на которого, впрочем, вы можете положиться. И важно, чтобы эта команда начинала действовать сразу, с самого рождения компании. Тогда многие вещи будут у вас получаться. And then the final question, and I've asked our facilitators to share a link in the chat on the various different platforms for the audience. The final question is, Briana, how do you choose a best way to go forward if you have too many ideas and feel like you can succeed in them all, but you don't have enough time to try out all of those ideas? Следующий вопрос – это каким образом можно выбрать одну идею из многих, если, в принципе, у тебя есть чувство, что все эти идеи или многие из этих идей могут быть успешными, просто у тебя недостаточно времени на то, чтобы реализовать их все. Как же выбрать вот эту вот одну заветную? And my advice to you is, one, look up the link that's going to be shared in the chat and write your ideas down and then evaluate each idea. Spend 30 minutes filling out this business model canvas, and I'm actually going to do a quick screen share. I'm going to change my screen on this one so that you can see what I'm talking about. Я дам вам такой совет. Вот смотрите, сейчас в чате появилась ссылка на инструмент, с помощью которого вы можете записывать свои идеи. Он называется холст бизнес-моделей или бизнес-модел Canvas. Okay, and spend time working through. You can print this off on a sheet of paper. You don't need to pay for anything. You don't need to sign up for anything. Spend time working through a business model canvas on each of your ideas. You shouldn't spend more than 30 minutes because you have a lot of ideas and you don't want to waste your time, but you can use that tool to help evaluate the viability of your ideas. And then once you've done that, take the ones that you think are most viable, say the top 5, and really take time to decide what you're most passionate about. Because the reality of the situation is, if you can't get up every single day and be passionate about what you're doing, no matter how viable the business is, it will fail. And I can tell you that from personal experience because I started a business that
would have been highly, 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 highly profitable. I would have literally made millions of dollars. But I wasn't passionate about it. Not only was I not passionate about it, I wasn't a user of the product. I didn't really care about it. I had my own reservations. And so I started this business based off of the advice of other people, looking at the money aspect. But because I'm not motivated by money and I lacked passion, the business ultimately failed. So use the business model canvas as a tool to evaluate, and then those top 5 ideas, think about how passionate you are about them. Вот, используйте этот инструмент, бизнес-модел Canvas, хост бизнес-моделей. Важно не потратить слишком много времени на формулировку идей. Отведите на это 30 минут, но я думаю, что за это время вы успеете сформулировать все самые важные ключевые идеи, которые у вас есть. И из этих идей просто выберите те, которые, по вашему мнению, являются самыми потенциально жизнестойкими, самыми привлекательными. Выберите 5 самых главных, топ-5, и из этих идей выберите ту, к которой у вас по-настоящему лежит душа. То есть выберите что-то, что вам по-настоящему нравится, то, ради чего вы готовы каждый день просыпаться, вставать и идти в бой, что-то, что вы готовы все время делать. Я вот такой пример приведу. Один из моих бизнес-проектов развалился, на самом деле, вот почему. Это была идея, что называется, на $1 миллион. Можно было заработать кучу денег. Но этого не случилось. Думаю, прежде всего потому, что у меня не лежала душа к тому продукту, который мой бизнес-проект изготавливал. Я сама им не пользовалась. И я услышала совет, я подумала, что да, наверное, можно на этом хорошо заработать, но в итоге не вышло ничего заработать, потому что я как-то чувствовал с самого начала, что это не мое, и я не следовал вот этому совету выбирать то, к чему лежит душа, поэтому ничего в итоге не получилось. And with that, I want to say thank you very much for your time. Thank you for spending time with me this evening. I really appreciate it. If you ever have any questions or you're interested in reaching out, you absolutely can. This is my contact information. I'm happy to share it with you. And if you're curious about the roles that I've held in the past, this is just a few of them listed below so that you can have an understanding of the businesses that I've started and the organizations I've been a part of. Thank you again, and have a great evening. Вновь вас поблагодарить за то, что вы нашли время, чтобы со мной встретиться, за то, что вы проявили интерес к моему выступлению. И я буду очень рада оставаться с вами в контакте. Вот моя контактная информация. Ну и также вот внизу экрана здесь приведены разные мои должности и разные вещи, которыми я занималась на протяжении своей карьеры, ну, просто чтобы было представление о том, какого рода опыт уже имеется на том пути, который я прошла. Еще раз огромное спасибо и хорошего всем вечера. Thank you. Спасибо.